परम पूजनीक राजन के राजा महाराजन के महाराजा, सदा सदा पूर्ण मेहरबान अंत कलावान, साहेबो मेरा नीत नवा, सदा सदा दातारो। हम चाकर गोबिंद के ठाकुरो मेरा भारा, कर्ण करावन सगल बेदे, सो सतगुरु हमारा। सच्चे वाहिगुरु सतगुरु ग्रंथ साहिब जी की संपूर्णता ते महा महा बिस्माद रंगा रंगा दियां खुशियां चाव शाह दोहरा भयो गुरु ग्रंथ साहिब रुचरे, भोग पाए बेहेत रुचर सुंदर भाव, सचिदानंद स्वरूप ब्रह्म स्वरूप पूर्ण ब्रह्म जी दे अवतार धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी परम पितर वैरागमई भोग नेड़े पयो होए भाव, संपूर्णता दे नेड़े आए तां गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सत्कार लई अनेक भांति उत्साह की तैयारी करी सुचेत। प्रेमिया ने सचेत सावधान होके पूर्ण उत्साह करके अनेक प्रकार की तैयारी की। तोटक छंद बहु कीन ते हावल मेल भयो, श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी दे परम पितर हुक्म नूं पा के प्रेमिया ने बहुत खुला लुला 3 मेल का कड़ा प्रसाद किया। सब संग ते सरोन सुनाए दयो, गुरु प्यारी सवारी सत्कारी सारी सत्संग जी दे श्रवण करना सुना दिता। अब गुरु ग्रंथ संपूर्ण होए गयो। हुण धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी लिखाई संपूर्ण हो गई है जी। दर्शन सब आन उत्साह कयो, सारे प्रेमी उत्साह करके आके दर्शन करो। नर नार आनंद बुलंद करे, समूह सिख सिखरिया ने बुलंद बड़ा भारी सर्वव्यापी महाबसमाद आनंद कीता। पोथी अंग 128। सार राम जहां तह आन थिरे, जिथे परम पवित्र परम पूजनीक श्री रामसर साहिब जी तीर्थ अस्थान हन, उत्थे आके सारे पूर्ण आनंद सहित थिरे टेक गए। लागो धुंदप बाज नफीरन सो, खुशियां मनाउंदियां नफीरियां सो समेत, लागो छोटे धुंदप तमसे वजाए गए। बड़ होते कोलाहल भीरन सो, सत्संग जी दी बहुती भारी भीरन इकत्रता भीड़ नाल चाह शाह खुशी दा बहुत भारी कोलाहल रौला पिया। उत्साहत संगत आवत है, सत्संग जी बड़े भारी चाह शाह नाल श्री राम साहब जी विखे आउंदे हन। बहु भांति प्रसादन लियावत है, बहुत तरह तरह दे प्रसाद लियाउंदे हन। फल फूलन को निज हाथ धरे, फलां फुल्लां नूं अपने हत्थां च धर के भाव लै के, सब चीज शरीर सभे पहरे, सब ने पूर्ण चाह नाल अपने शरीर ते सब सोहणे चीज वस्त्र पहरना कीते। हुण श्री गुर बैठे दीवान लगायो, फिर शहीदां दे सरताज श्री गुरु साहिब जी ने बैठ के सुंदर दीवान लगाया। कन सिख पिखे मन प्रेम पगियो, गण समूह प्रेमी सिखां दे मन प्रेम च पगियो रंगे होए। श्री गुरु साहिब जी दे सुंदर मनोहर बसमाद दर्शन पिखे देख के मोहत हो गए। सभी सुहावत गुरु ग्रंथ धरियो, समूह सिख संगतां च साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी
ਧਰੇ ਹੋਏ ਭਾਵ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਰ ਸੇਵਕ ਸੁੰਦਰ ਚੌਰ ਫਿਰਿਓ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸੁੰਦਰ ਚੌਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਫੇਰ ਭਾਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਗ ਢੇਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗਇਓ ਸੋ ਤਹਾਂ, ਤਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੱਚੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰਤਗਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਧੰਨ ਨਿਮਰਤਾ, ਧੰਨ ਪ੍ਰੇਮ, ਧੰਨ ਸਤਿਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਾਨੇ ਭਾਣੀ, ਜਾਣ ਕੇ ਆਪ ਮਨਤਾ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਬਖਸ਼ੀ। ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਅਵਤਾਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰ ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਾਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਮੁਰਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੈਸੀ ਕਮਾਲ ਜਮਾਲ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਮਨਤਾ ਪੂਜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਨਤਾ ਪੂਜਾ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲਾਵੇ, ਐਸੇ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨਕ ਵਾਰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਨਮੋ ਨਮः ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰੀ ਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਚ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਰਵਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਚੇ, ਬਲਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਚੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਥਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਰੀਕੋ ਕੋ ਨਾਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਵੈ ਲਾਏ ਸੁਣਾਇਆ। ਅੰਗ 129। ਬੋ ਲਿਆਵਤ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦ ਮਹਾ, ਸਿੱਖ ਵੱਡੇ ਪਾਰੀ ਆਨੰਦ ਸਹਿਤ ਮਹਾਨ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਇਤਨੀ ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਜੋ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਅੰਗ 129 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਆਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਜੋਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਭ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਭਾਵ ਨਿਰਜਤਨ ਸਤੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤੇ ਕੌਤਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਸਦਾ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ ਹਨ ਜੀ। ਸ਼ਿਵ ਫੂਲਨ ਮਾਲ ਵਿਸਾਲ ਕਰੇ, ਬਹੁ ਰੰਗਨ ਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਫ ਧਰੇ। ਬਹੁਤ ਰੰਗਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਫੁੱਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਫ ਗੁੰਦ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਧਰਦੇ ਭਾਵ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਾਵਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਗਲੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦੇ, ਤਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੜ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ। ਬਹੁ ਭਾਂਤਨ ਫੂਲ ਚੜਾਵਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਭ ਮਾਲ ਸੋ ਫੁੱਲ ਵਿਸਾਲ ਲਏ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਮੀਪ ਚੜਾਏ ਦੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੀ
ਨੇੜੇ ਉੱਪਰ ਸਮੀਪ ਪਾਸ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਧੂਪ ਸੋ ਆਗੇ ਤੁਖਾਵਤ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧੂਪ ਤੁਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਅਤੀ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਚੰਦਨ ਕੇਸਰ ਆਦ ਸੋਧੀਆਂ ਕਸਾ ਕੇ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਅ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਿੜਕਦੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ। ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਰਬਾਬ ਸਤਾਰ ਵਾਜੇ ਵਜਾ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪੋਥੀ ਅੰਗ 130 ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਬਿਸਮਾਦ ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਮਾਮ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਲੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਗਲ ਬੇਦੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਸਭ ਮਹਾਬਿਸਮਾਦ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਦੂਜਾ ਆਪ ਜੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਦਰਸ਼ਨ, ਤੀਜੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ, ਭਾਈ ਭਗਤੂ, ਭਾਈ ਲੰਗਾਹਾ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਹੋੜਾ, ਬੀਬੀ ਰਾਜ ਕੌਰ, ਮਾਈ ਸੇਵਾ ਆਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੀਰਥ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਤੀਰਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਮੂਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸਤਸੰਗਤਾਂ ਜੀ ਦੇ ਕਾਮਲ ਪੂਰਨ ਫਕੀਰਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਅਤੇ ਭਗਤ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਐਸਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਗਰ ਬਾਣੀ ਆਪ ਉਚਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਈ। ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ੁਭ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਚਾਰੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਦ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਹੇਤ ਸਹਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਪੇਰੇ ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਪਗ ਡੰਡੀ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਐਸੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਤ ਰੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਾਰੇ ਧੂੜੇ ਦੇਹੇ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਵੀ ਗਾਤੇ ਮਾਹੇ। ਦੁਖੀਆ ਦਰਦ ਵੰਦੋ ਦਾਰੇ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਤੂੰ ਪਿਆਸ ਜਵਾਬ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਚਾਸ਼ਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰਾ ਜੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗੋ ਪ੍ਰਾਪਤੇ, ਤਿਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤੇ ਖੋਈ। ਤਿਨ ਕੀ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਉਦਾਸੋ ਬਾਂਛੈ, ਜੇਨ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹਿਰਦੈ ਪਰੋਈ। ਧੰਨ ਹਨ ਧੰਨ ਹਨ ਧੰਨ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਚੇ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਦੁਲਾਰੀ ਸਵਾਰੀ ਸਤਕਾਰੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਅਨਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਭਾਗ ਪੰਕਜ ਪੈ ਨਿਜ ਸੀਸ ਧਰਿਓ,
ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭਾਗ ਚਰਨ ਪੰਕਜ ਕਮਲ ਪੈ ਉੱਪਰ ਨਿਜ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮੋ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਵੇ ਪਰਵਾਹੋ ਅਨੁਸਾਰ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੇ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਅਰਪ ਕੇ ਮਨ ਨੀਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸੋ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਜਪਾ ਜਾਪ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕਾਮੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਵਾਸਤ ਫਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੰਗਤੇ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੀ। ਜਸਾ ਗਾਨ ਮੰਗਤ ਕੋ ਗੁਰ ਦੇਖ ਤਵੈ। ਤਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਾਨ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਪੁੱਥੀ ਅੰਗ 131। ਤਨ ਦੇਤ ਪਏ ਕਰ ਲੀਨ ਸਮੈ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਤੇ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਭ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਨੈ ਸ਼ੂਸ਼ ਗਇਓ ਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੁੰਦਰ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੂਸ਼ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਾਟ ਦੀਨ ਕਿਸੂ ਇਸ ਜੋ ਧਰਤੇ। ਜੋ ਜੋ ਇੱਛਾ ਧਾਰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਟ ਵਸਤਰ ਬਖਸ਼ੇ। ਨਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸੋ ਬਾਦੇ ਬਜਾਵਤ ਹੈ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਐਸੇ ਸਨ ਜੋ ਬਾਦੇ ਬਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਗਨ ਰਾਗਨ ਕੋ ਮੁੱਖ ਗਾਵਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਕੋ ਧਨ ਦੀਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ। ਸਤ ਜੀਵੋ ਆਸ਼ਿਕਤਾ ਉਤਰੇ। ਰਾਗੀਆਂ ਮੰਗਤੇ ਜਨਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਇਵ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਮਾਪਤ ਆਪ ਕਰਿਓ। ਇਉ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੇ। ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਮਹਾਤਮ ਕੋ ਉਚਰਿਓ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪੂਜਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਹਾਤਮ ਉਚਾਰਿਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਮਹਾਨ ਮਹਾਨਤਾ ਕਹੀ। ਸਰ ਰਾਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਨ ਨਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਨਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਨ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਜੀ ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨ ਜੋ ਭਾਉ ਧਰਮ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਕੇ ਪਰਮ ਪਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਜੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਠ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨਿਤਨੇਮ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨਗੇ। ਉਹ ਗਨ ਪਾਪਨ ਖਾਪਤ ਸੋ ਛਿਨ ਮੈਂ। ਸੈਂਥੀ ਗਨ ਸਮੂਹ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਪਤ ਨਾਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪੋਥੀ ਅੰਗ 132। ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਰਧੈ ਮਨ ਮੈਂ। ਮਨ ਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸਰਦਾ ਵਰਧੈ ਵਧੇਗੀ। ਉੱਠ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਆਵਤ ਭੇ ਪੁਰ ਕੋ। ਗੁਰਦਾਸ ਮੇ ਸੁਧੀ ਔਰ ਕੋ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਰਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮੇਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਇਸ ਭਾਂਤ ਕਰਿਓ ਘਰ ਹੇਰ ਗਏ। ਪਦ ਬੰਦਤ ਗੰਗ ਆਨੰਦ ਕੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਤਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।
परम पूजनीक माता गंगा जी ने आनंद किए सहित पाद चरण कमलों ते ਬੰਦਿਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਚਨ ਬਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਚਾਅ ਨਾਲ ਉਛਲਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਉਪਮਾ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਂਗੜ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਸੱਚੀ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮੇਤ ਆਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਯਥਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਦਾਰੇ ਪਏ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਇਉਂ ਪ੍ਰੇਮ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਨਾਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਤੁਮਾਰਾ, ਨਿਸ ਵਾਸਰ ਠਾਨਤ ਪਰ ਪੁਕਾਰਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਆਪੇ ਆਪੋ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਾ। ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਮ ਸਭ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਰਾਧ ਨੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਕਲ ਕੇ ਨਰਨ ਉਦਾਹਰਨ ਕਾਰਨ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸਭ ਜਹਾਜ ਕੇ ਕੀਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਨ। ਜਹਾਜ਼ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਧ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮ ਪਿਤਰ ਨਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਵਰ ਸੀ, ਦੋਹੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹ ਥਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥਾ ਕਲ ਜੋਗੇ ਜਹਾਜੋ ਅਰਜਨੋ ਗੁਰੂ, ਸਗਲ ਸਰੇ ਸੈ ਤੇ ਲੱਗ ਬੇਤਰਹੁ। ਮਨ ਵਾਸਤ ਦੇਹੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨੂ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਿਧਾਨੂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਮਨ ਇੱਛਤ ਫਲ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮਾਂਗਟ ਨਿਵਾਸੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਮਹਾਨ ਪਰਮਕਾਰੀ ਸੱਚੇ ਮਿੱਠੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਆਪ ਹੀ ਟੇਕਦੇ, ਡਡੋਤ ਵੰਦਨਾ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਜਥਾ ਦੋਹਰਾ ਆਵ ਤੇ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ, ਉਠੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਖਾਏ, ਕਾਰ ਬੰਧਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ, ਬੈਠੇ ਤੇਗ ਪ੍ਰਭ ਆਏ। ਅੰਗ 133। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ 'ਚ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਰਚ ਕੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਮਮ ਆਗਿਆ ਸਭੀ ਸੁਣੋ, ਸਤ ਬਾਤ ਨਿਰਧਾਰ, ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਮਾਨਿਓ, ਭੇਦ ਨਾ ਕੋ ਵਿਚਾਰ, ਸਤ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨਿਰਤਾਰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰੋ। ਦੋਹਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕਲਯੁਗ ਭਇਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਮਹਾਨ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਰੂਪ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਜਾਨ। ਹੇ ਪਿਆਰੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਲਯੁਗ 'ਚ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮਹਾਨ, ਪਰਮ ਪੂਜਨੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ ਜੇ ਦੇਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਰਸਾਏ। ਜਿਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮ ਮਨੋਹਰ ਸੁੰਦਰ ਦਰਸਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਭਾਵ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਠ ਕਰੇ ਸੁਣੇ, ਲਿਖੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਮੰਨੇ ਪੂਜੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰੇ। ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਗੁਰਸੋਂ ਚਹਿ, ਪੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮਨ ਲਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਸਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜੇ ਸੁਣੇ, ਲਿਖੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ। ਦੋਹਰਾ ਧਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕਾ, ਪਾਠ ਕਰੈ ਮਨ ਲਾਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਠ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕਰੇ। ਪਾਠ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਚੌੜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ।
राग माला पढ़ प्रेम सो भोग जप जी ते पाए। अखर अखर ते पूर्ण गुरु भावना धार के पूर्ण परम प्रेम सहित रागमाला पढ़े। उस तो उपरंत श्री जपजी साहब जी ते भोग पाउणा करे। खड़ा करावे हरख सो कोट जग फल चीन। सब संगत सुन बैन गुर धार चित महलीन। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे भोग ते लोहे दे बाटे देसी घी दा 3 मेल दा कड़ाह प्रसाद हर खुशी खुशी सुख नाल करे करावे। जिस करके करोड़ों जग्गां दा फल जान लवे पाप पावे। सारी सत्संगत जी ने शुभ वचन सुन के चित च धार वसा लए। चौपई श्री गुरमुख पौहर करे अस बैना। राम सर ताट उत्तर सुख दैना। सर्व सुखा का दाता सते गुरु जी। श्री राम सर सरोवर दे ताट किनारे उत्तर दी तरफ भारी प्रसन्न होए सजे साना। श्री मुखों बहोर फेर ऐसे शुभ वचन फरमाए। रचे गुरु ग्रंथ ए ठा मन लाई। उपमा ठाव की कही ना जाई। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी इस थां मन ला के रचे ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੋਭ ਸੱਚੇ ਪਰਮ ਪਾਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਥੀ ਅੰਗ 134 ਜਿੱਥੇ ਸਮੂਹ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਤਾਪਤ ਇਹਾਂ ਜੋ ਆਵੈ। ਦੇਖਤ ਦਰਸ ਸਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਤਪਦਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੱਚੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਦਰੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਏਕਮ ਜੋ ਹੋਈ ਕਰੈ ਦਰਸ। ਜੋ ਮਨ ਚਿਤ ਕੋਈ ਭਾਦਰਵ ਸਦੀ ਜੋ ਏਕਮ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਨ ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭੋਗ ਫਲ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਆਗ ਸੰਕਟ ਖੋਵੇ। ਉਸਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅੰਗ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਕੀ ਉਪਮਾ ਬਹਾਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥੇ ਪੂਰਨ ਜੇ ਠਾਨਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮ ਪੂਜਿਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਠਾਨਾ ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਪਰਮ ਪਾਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹਾਨ ਮਹਾਨ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਜੋ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੋਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।